my dear friends. Hello, my dear listeners. Hello, my dear friends. Hello, my dear listeners. How are you all? We are here to begin our journey further through the life of Sri Ramakrishna, compiled from various authentic sources and published by Advaita Ashrama, Mayavati, Almora, Himalayas. It was published by Swami Pavitrananda, and the copy which I got, it is a sixth edition of this book, and it was published in the year 1948. Okay, so let's proceed further. So we in the last episode we came to know different modes of Sri Ramakrishna, how he was observed by Mr. M, right? So let's proceed. But before that, I am really greedy to repeat a single paragraph from the last episode. As I was noting down his words, he remarked, "Look here, only crying hemp will not produce intoxication. You must get the hemp, rub it in water, and drink it. Later, he said, you have to live in the world. So, have your mind slightly intoxicated with the thought of God. While you are at work, let that feeling of inebriation be with you. You cannot, of course, be like Sukdeva and drink till you lose all consciousness of the body. If you have to be in the world, give him power of attorney. Make over all your responsibilities to him. Let him do as he likes." All this time the master was seated on the floor. Now he got up and stretched himself on his cot. Then he said, "Please fan me." I began to fan him, and he was silent. After a while he said, "Oh, it's so hot. Why don't you just dip the fan in water?" I remarked, "Ah, you too have your likings." The master smiled and said, "Yes, why not?" "Very well," I said, "have your full measure of them." I cannot express in words the immense pleasure I derived from his company that day. When I paid my last visit to him, 23rd May 1885, the headmaster of our school, who had just then graduated, was with me. As soon as Sri Ramakrishna saw him, he asked me, "Ah, where did you pick him up? A fine fellow." Then he continued, "You are a lawyer, and you are so clever. Can you give me a little of that cleverness? The other day your father came and stayed here for 3 days. How did you like him?" I asked. "A nice man," the master replied, "but sometimes he talks too much." I said, "Please help him to get over his tendency when you next meet him." The master smiled. I asked him to give us some advice. He said, "Do you know Hriday, your nephew?" I inquired. "I know him only by name." Then he said, "Hriday used to say to me, 'Uncle, please don't exhaust your stock of instructions at once. Why should you repeat the same thing over and over?' I would reply, 'You fool, what's that to you? These are my words, and I shall repeat them 100,000 times if I like. You keep quiet.' I smiled and said, 'Exactly so.' A little later he got up, and after repeating Om several times, began to sing a song that began, 'Dive deep, 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 dive deep, dive deep, my mind in the ocean of divine beauty.' He had secretly rendered the first few lines when he himself dived deep and fell into samadhi. When the samadhi was over, he began to pace the
room and with both hands pulled up his wearing cloth till it reached the waist. One end of it was trailing on the floor and the other was hanging loose. Nudging my companion, I whispered, "See how nicely he wears his cloth." A moment later, he threw away the cloth with the words, "Ah, what a nuisance! Off with it." He began to pace up and down the room. From the northern end, He brought a stick and an umbrella and asked, "Do these belong to you?" Scarcely had I replied, "No," when he said, "I knew it. I can judge a man by this stick and umbrella. They must belong to that man who was here some time ago and swallowed a lot of food." He sat down, still nude, on the northern end of his cot, facing the west, and began the following conversation. Sri Ramakrishna: "Well, do you consider me ungentlemanly?" Myself: "Of course not. Why do you ask that?" Sri Ramakrishna: "Well, Shivnath and others think so. When they come, I have to wrap a cloth around me. Do you know Girish Ghosh?" Myself: "Which Girish Ghosh? He who conducts a theatre?" Sri Ramakrishna: "Yes." Myself: "I have never seen him, but I have heard about him." Sri Ramakrishna: "A good man. They say he drinks," replied Mr. M. Sri Ramakrishna then replied him back, "Let him. How long will he continue that? Do you know Narendra?" "No, sir. I wish very much that you would meet him. He has passed the BA examination and is unmarried." "Very well. I shall meet him. Today there will be a kirtan at Ram Datta's house. You may meet him there. Please go there this evening." "All right." Sri Ramakrishna then say, "Yes, do. And don't forget. It is your command and I obey. Surely I will go." He showed us the picture in his room and asked if a picture of Lord Buddha could be had. I answered, "Very likely. Please let me have one." "Yes, I will bring one when I come again. But alas, I never had the opportunity." So, my dear friends, today we are stopping here. In the next episode, we will come to know what happened next, or we will proceed further through the life of our master Sri Ramakrishna Paramahansadev. So, let's begin with our translation in Bangla. আমরা আগের সপ্তাহ বলবো না, আগের পর্বে যে পড়েছিলাম তারই একটুখানি আমি পুনরায় পড়ার লোভ সামলাতে পারছি না। সেটার ভাব বা সেটার অর্থবোধক যদি আমি অনুবাদ করি, অর্থ অনুযায়ী যদি অনুবাদ করি, সেটা হলো এরকম যে শ্রীম আর রামকৃষ্ণের মধ্যে কথা হচ্ছে। তো এরকমই একটু সময়ের জন্য চুপ করেছেন শ্রীম। তো বলছেন যে দেখো, শুধু যদি আমি এরমভাবে বলি, একটা তামাক পাতাই বলি, শুধু তামাক পাতা বলে চিৎকার করলে তো কারোর আর নেশা হয় না। সেই তামাক পাতাকে বাড়তে হয়, বা ধুতরোর পাতা, যাই হোক, এই কোনো একটা পাতা, সেই নিয়েই বলছিলেন। হেম্পের বাংলা কী করবো আমি সত্যি কথা বলতে কি বুঝতে পারছি না। তো সেটাকে ঘষতে হয়, জলে গুলতে হয়, তারপরে যদি খাও তবে গিয়ে নেশা হয়। ঠিক তেমনি যখন তুমি এই পৃথিবীতে বাঁচছো, তখন মন থেকে এটা মেনে নিতে হবে যে ভগবানের একটু নেশা যেন থাকে। যখন তুমি কাজ করছো তখন ওই বোধটা যেন থাকে, তখন তোমার মধ্যে ওই বোধটা থাকে। হ্যাঁ, তুমি সুখদেবের মতো হতে পারবে না যে সেই অমৃত বলো বা সেই মাদকতা বলো তাই পান করে যাবে যতক্ষণ পর্যন্ত না জাগতিক বোধ থেকে সে
বেরিয়ে যেতে, জগতের বোধের ওপরে চলে যেতে পারেন। তো বলছেন যদি তোমাকে এই জগতেই থাকতে হয় তবে তাকে সমস্ত পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দিয়ে দাও। যদি তোমাকে এই জগতে থাকতে হয় তাহলে তাকে বকলমা দিয়ে দাও, তোমার সমস্ত দায়িত্ব তাকে দিয়ে দাও, তিনি করবেন তার মতো করে, তাকে করতে দাও, তিনি করবেন তার মতো করে তোমার দায়িত্বগুলোকে। এই এতক্ষণ ধরে শ্রীরামকৃষ্ণ বসেছিলেন মেঝেতে। এবার তিনি উঠলেন, উঠে তার নিজের বিছানায় বা খাটিয়ায় বসলেন এবং বললেন, একটু হাওয়া করো তো দেখি। তো শ্রীম মাস্টারমশাই হাওয়া করতে থাকলেন। তো উনি বলছেন, ওহ বড্ড গরম, আচ্ছা তুমি পাখাখানা একটু জলে ভিজিয়ে নাও না কেন? তো আমি বললাম, আচ্ছা আপনারও ভালো লাগা খারাপ লাগা আছে, তাহলে আপনারও পছন্দ অপছন্দ আছে। তো তখন শ্রীরামকৃষ্ণ হেসে বলছেন, হ্যাঁ হ্যাঁ কেন থাকবে না, আচ্ছা ঠিক আছে। এই বলে তিনি মানে শ্রীম বলছেন যে তাহলে সেরকমই হোক, আপনি যেরকম চাইছেন পুরোটাই হোক। তো শ্রীম বলছেন যে আমি যে কত খুশি হয়েছিলাম সেদিন তার সঙ্গে এই কথাগুলো বলে, তার সান্নিধ্যে থেকে বলে বোঝানো যায় না। তিনি শ্রীম যখন শেষবারের মতো শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখেন সেটা ছিল 23শে মে 1885 সাল, 1885 খ্রিস্টাব্দ। তিনি তার স্কুলের হেডমাস্টারকে নিয়ে গেছেন, প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে, যিনি সদ্য গ্র্যাজুয়েট হয়েছেন। তো শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে দেখলেন এবং শ্রীমকে জিজ্ঞাসা করলেন যে একে কোত্থেকে নিয়ে এলে, ভালো ছেলে ভালো ছেলে। তো তারপর তিনি আরও বললেন, তুমি তো তুমি তো একজন উকিল, আর তুমি খুব চালাক, তুমি আমায় তোমার ওই চালাকির খানিকটা দেবে? এ অন্যদিনকে তোমার বাবার সাথে আমার দেখা হয়েছিল, তিনি এখানে 3 দিন এসে থেকে গেছেন। তো তো শ্রীম জিজ্ঞাসা করছেন যে আপনি আপনার কেমন মনে হয়েছিল, তাকে কেমন লাগলো আপনার? তো শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন যে ভালো মানুষ, কিন্তু বড্ড বকে মাঝে মাঝে, কিন্তু বড্ড বকে মাঝে মাঝে। তো শ্রীম বলছেন যে ওনাকে একটু সাহায্য করবেন যাতে ওর এই যে প্রবণতা এটা কমে যায় যখন এরপর ওনার সঙ্গে দেখা হবে। তো শ্রীরামকৃষ্ণ হেসে বলছেন, হাসছেন। তো তখন শ্রীম বলছেন যে আপনি আমাদের কিছু উপদেশ দিন। তো তিনি বলছেন যে তুমি হৃদয়কে জানো? আপনার ভাইপো? হ্যাঁ আপনার ভাইপো আমি জানি, কিন্তু শুধু নামটাই শুনেছি, মানে নাম হিসাবে জানি। তো তখন শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন যে হৃদয় বারবার বলতো, জানো, আমাকে বারবার বলতো যে কাকা এরমভাবে আপনার সমস্ত উপদেশের একদম ঝুলি উজাড় করে দেবেন না একেবারে, আপনি একই জিনিস বারবার কেন বলেন? তো আমি তখন বলতাম, মানে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন যে তখন উনি বলতেন, তুই বোকা, তোর সাথে কি, এগুলো তো আমার শব্দ, আমি বারবার বলবো, আমার যদি ইচ্ছে হয় আমি 1000 লক্ষ বার বলবো, 100,000 বার বলবো, তুই চুপ করে থাক। তো তখন শ্রীম হাসছেন, বলছেন ঠিক, একদম ঠিক। তো একটু পরে উনি উঠে দাঁড়ালেন, তারপর উনি বারবার বলতে লাগলেন ওম ওম ওম, অনেকবার বলতে থাকলেন। তারপর একটা গান গাইতে আরম্ভ করলেন। গানটা ইংরাজিটা এরকম যে ডাইভ ডিপ মাই মাইন্ড ইন দ্য ওশান অফ ডিভাইন বিউটি। এটার বাংলা আমি যদি সত্যি ঠিক বুঝে থাকি,
ডুব 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 সাগরে আমার মন, তলাতল পাতাল খুঁজে তলাতল পাতাল খুঁজে পাবি রে প্রেম রত্ন ধন। ডুব 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 সাগরে আমার মন। আমি জানি না এটা ঠিক কিনা, এই গানটাই কিনা, কিন্তু আমার সেটাই মনে হয়েছিল, মনে হলো যে সেই পরম অনন্ত সৌন্দর্য তার মধ্যে না ডুবে গেলে পাওয়া যায় না। তো তিনি এই কয়েকটা লাইনই বারবার গাইতে আরম্ভ করলেন এবং গাইতে গাইতে তিনি একসময় সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। যখন তার সমাধি ভাঙল তখন তিনি ঘরের মধ্যে বারবার নিজে খুব দ্রুত চলতে লাগলেন, আসছেন যাচ্ছেন, চলাচল করছেন এবং নিজের দুটো হাত ওপরে তুলে তার যে জামা কাপড় ছিল যে অবধি কোমর অবধি পৌঁছে গেছেন এরকম করে টেনে ধরছেন। একটা কাপড়ের একটা দিক মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে আর একটা দিক কোনো রকমের মানে কি বলবো ঝুলে আছে ওনার শরীরের সঙ্গে আটকে জামা। তো আমি আমার মানে শ্রীম বলছেন যে ওনার যে সঙ্গী সেই সময় ছিলেন তাকে উনি বলছেন যে দেখেছো কত সুন্দর করে উনি জামা পরেছেন। তো এক মুহূর্ত পরে হঠাৎ করে তিনি তার জামা কাপড় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, ওহ যত সব ঝামেলা, ফেলে দাও বলে উনি ফেলে দিলেন। আর তারপরে আবার তিনি সেই একভাবে দ্রুতভাবে চলাচল করতে আরম্ভ করছেন, ঘরের মধ্যে চলে বেড়াচ্ছেন। আর উনি উত্তরের দিকে যাচ্ছেন, গেলেন, সেখান থেকে একটা লাঠি আর একটা ছাতা নিয়ে এসে বলছে এগুলো তোমাদের। তো তো শ্রীমেরা তো খানিকটা হকচকে গিয়ে বলছে না না এগুলো আমাদের নয়। তখন শ্রী রামকৃষ্ণ বলছেন আমি জানি আমি লাঠি আর ছাতা দেখে বুঝতে পারি, আমি কার কি জিনিস সেগুলো দেখে বুঝতে পারি, এটা নিশ্চয়ই সেই লোকটা যে এখানে বসে একটু আগে বসেছিল আর অনেক খাবার খেয়েছে। তারপরে তিনি বসলেন এবং যখন বসলেন তখন তার কিন্তু পরনে কোনো জামা কাপড় ছিল না, তিনি সম্পূর্ণ উলঙ্গ। তিনি তার খাটিয়ার উত্তর দিকে বসে আছেন আর মুখ করে আছেন পশ্চিম দিকে। আর এইভাবেই তিনি বলতে আরম্ভ করছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন তুমি কি আমায় ভদ্রলোক ভাবো না, এই অনুবাদটা ঠিক হলো না। উনি বলছেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন যে তুমি কি আমায় অভদ্র ভাবো। মাস্টারমশাই বলছেন, উত্তরে বলছেন না অবশ্যই নয়, কেন আপনি এটা জিজ্ঞাসা করছেন। তখন শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন শিবনাথ আর অন্যরা সেই তাই ভাবে, যখন তারা আমার কাছে আসে আমাকে জামা কাপড় পরে বসতে হয়, আমায় জড়িয়ে বসতে হয় জামা কাপড়। তুমি জানো গিরিশ ঘোষকে? কোন গিরিশ ঘোষ? ও যে থিয়েটার করে? হ্যাঁ, আমি তাকে কখনো দেখিনি, কিন্তু আমি তার কথা শুনেছি। ভালো মানুষ। সবাই বলে যে উনি খুব মদ খান। তো খেতে দাও না, কতদিন খাবে, কতদিন চালাবে? তুমি জানো নরেনকে? হ্যাঁ জানি প্রভু। তো তখন শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন আমি খুব চাই যে তুমি নরেন্দ্রকে দেখো, তার সঙ্গে তোমার দেখা হোক। ও বিয়ে পাশ করেছে আর বিয়ে করেনি, বা এরমভাবে বলা যায় যে তিনি আর বিয়ে পাশ করেছে এবং সে অবিবাহিত। আচ্ছা, আমি অবশ্যই দেখা করব। তো শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন আজ কীর্তন হবে রামদত্তের বাড়িতে, তুমি ওখানে গেলে ওর সঙ্গে দেখা করতে পারবে আজ বিকেলে যেও। আচ্ছা হ্যাঁ তুমি যেও, ভুলে যেও না। তো মাস্টারমশাই বলছেন যেটা তো আপনার আদেশ, আমি সেটা পালন করব, অবশ্যই আমি যাব। তো তখন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ একটা ছবি ওনার ঘরে ছিল, সেই ছবিটা দেখে উনি জিজ্ঞাসা করছেন যে লর্ড বুদ্ধর মানে ভগবান বুদ্ধের কোনো একটা ছবি
যদি আমার কাছে থাকতো, তা তখন মাস্টারমশাই বলছেন যে হ্যাঁ নিশ্চয়ই থাকতেই পারে। তখন শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন যে আমাকে একটা এনে দেবে, আমাকে দেবে একটা। বা উনি যখন বলেছেন তখন শ্রীম বলছেন যে হ্যাঁ আমি এরপর যখন আসব তখন আপনার জন্য অবশ্যই নিয়ে আসব। কিন্তু মাস্টারমশাই এই সুযোগ আর পাননি, যেটা দুঃখ মাস্টারমশাইয়ের কাছে থেকে গিয়েছিল। তো এরপর কি হলো আমরা জেনে নেব পরবর্তী অধ্যায়ে, পরবর্তী সপ্তাহে, পরবর্তী পর্বে। ততক্ষণ পর্যন্ত সকলে ভালো থাকুন। আশা করব আমরা যে যেখানেই আছি আপন আপন কর্তব্যগুলোকে ভালোবাসা আর সততার সাথে সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করছি। আর আমি এই যে সুযোগ পেয়েছি আপনাদের সাথে এটা পড়ে ভাগ করে নেবার, এটা অনুবাদ করার, তাতে আশা করছি যে আমাদের এই যে সাধন পথ, তাতে আমাদের একটু সুবিধে হবে, আমাদের একটু রাস্তা দেখতে, রাস্তা চলতে সুবিধে হবে, তাই তো? So my dear friends, today I am stopping here. We will meet again to know what happened next, to explore more through the life of our master Sri Ramakrishna Paramahansa Dev. But before completing this episode, I must say that I hope that we are doing our best to serve our duties with utmost love and honesty, and the opportunity which I have today to share his life with you is successfully guiding us to serve our duties with the proper guidance. So for this I am really thankful to all of you, as well as Almighty, as well as my Guru and my Ma and Baba. So with this, see you again with a new episode, with new learnings. So till then, be happy, be jolly, and keep praying.